السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہم۔ آج کی نشست میں اس پروگرام الجھن سلجھن میں میرے جی میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ میں دوا بتانے سے پہلے، وہ غذا بتانے سے پہلے ایک بات آپ کے گوشے گزار ضرور کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا علاج معالجے سے تھک گئی ہے۔ یہ مختلف تھراپیاں، مختلف طریقہ علاج بہت شہرت اور بہت عروج پہ چلے گئے، چاہے وہ ہاتھ سے دبانے کا علاج ہے، مالش کے ذریعے علاج ہے، خوشبو کے ذریعے علاج ہے، سرما ڈالنے کے ذریعے علاج ہے، یا کسی رنگ کا لباس پہن کے اس کے ذریعے علاج ہے۔ دنیا کے مختلف علاج عروج پہ جا رہے ہیں، ترقیوں پہ جا رہے ہیں، اور ان کی طرف لوگوں کا، انسانیت کا رجحان بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس میں جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں۔ مخلوق رنگ برنگی دوائوں سے تھک گئی ہے، مخلوق اپنا سرمایہ بہت ہی زیادہ مختلف طریقوں پہ خرچ کر چکی ہے۔ راحت کا سامان، خیر کا سامان اور بیماریوں سے چھٹکارے کا سامان انہیں نظر نہیں آ رہا، تو بھٹکا ہوا کوئی کنکر کو بھی اٹھا کے دیکھتا ہے، شاید اسے میری منزل کا پتہ ہو، اور بھٹکا ہوا ایک ستارے کو بھی دیکھتا ہے، شاید یہ مجھے اپنی منزل پہ پہنچا دے، اور بھٹکا ہوا ایک اٹھنے والی آواز کی طرف توجہ کرتا ہے، شاید یہ ایسا بندہ ہو جو میرا رہبر بن جائے، گائیڈ بن جائے۔ آج لوگوں کی حالت یہ ہے، انسانیت علاج کے اتنا مہنگا ہونے سے تڑپ گئی ہے، ان کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی، ان کو 2 وقت کا چولہا نہیں جلتا، غربت بڑھ رہی ہے، تنگ دستیاں بڑھ رہی ہیں، حالات کرائسس میں جا رہے ہیں، مشکلات اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ ہاں ایک چیز بتاؤں، کبھی کوئی حکمران نہیں چاہے گا کہ مہنگائی ہو، ہر بادشاہ کہے گا مہنگائی نہ ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوگی عوام اٹھیں گے، عوام بکھریں گے، عوام پریشان ہوں گے۔ کوئی حکمران نہیں چاہتا مہنگائی ہو، پر مہنگائیوں کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، اور مہنگائیوں کا نظام کہیں اور جگہ سے ہوتا ہے، کہیں اور جگہ سے ہوتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا مہنگائی ہو، یہ مہنگائیوں کی ترتیب کہیں اور رکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں چاہتا۔ علاج کی اس مہنگی دنیا میں ہمیں ایسی چیزوں کو تلاش کرنا ہے جس میں خرید بھی آسان، تیاری بھی آسان، بنانا بھی آسان، استعمال کرنا بھی آسان، حتیٰ کہ اس کو ذائقہ بھی سامنے رکھنا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی بہترین ہو۔ جڑی بوٹیاں اس وقت انسانیت کو بہت کچھ دے رہی ہیں، یا آپ کی جتنی بھی سائنس ہے ہربل کی طرف جا رہی ہے۔ ویسے بھی تھکا ہوا سائنس سے اور ایجادات سے انسان واپس آ رہا ہے جڑی بوٹیوں کی طرف، پلٹ رہا ہے ہربل کی طرف، اور ایسی ہربلز جس کے اندر شفا ہے، ایسی جڑی بوٹیاں جن میں شفا ہے۔ میں کاغان گیا، وہاں میرا درس تھا، میں وہاں کھڑا تھا تو کچھ دوست مجھے اپنے مشاہدات بتانے لگے، کہنے لگے ہم نے ایک پرندہ پکڑا، شکاری تھے، ہم نے ایک پرندہ پکڑا، جب پرندہ پکڑا تو اس کی ٹانگ پہ ایک درخت کی چھال لپٹی ہوئی تھی، اور وہ درخت یہ تھا، ہم اس درخت کے اوپر، چھوٹی سی جھاڑی تھی، بہت بڑا درخت نہیں تھا، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اس کی چھال لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس کی چھال ہماری طب میں کینسر کا بھی علاج ہے، جوڑوں کا بھی علاج ہے، اور ہڈی کے ٹوٹنے کا بھی علاج ہے، پرندے کو بھی پتا ہے میرا علاج کہاں ہے۔ بندر کو جب موشن لگ جاتے ہیں وہ چکنی مٹی کھاتا ہے، اور بندر کو جب قبض ہو جاتی ہے اسے پتا ہے کہ اس جڑی بوٹی کے اندر میری شفا ہے۔ جڑی بوٹی کی بات چلی تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ نواب آف رامپور کے پاس ایک بندہ آیا، اسے کچھ اس کے مشیر لے آئے کہ اس بندے سے آپ ملاقات کیجئے، اس کے پاس ایک انوکھی کہانی ہے۔ نواب رامپور، اس بندے نے کہا میں جنگل میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بندر ہے، وہ ایک جھاڑی میں الجھا ہوا ہے۔ آپ کو علم ہے، چیزیں ہمیں نیشنل جیوگرافی وغیرہ یہاں دکھائی جاتی ہیں کہ بعض درخت اور جھاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو آدم خور ہوتی ہیں، جو انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہیں اور کھاتی ہیں۔ ان کے قریب کوئی گزرے تو اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور اسے
मकड़ी के जाली की तरह बुनते 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 उसके इर्द गिर्द, और वो बंदा या जानवर वही सिसक सिसक के मर जाता है। उनकी ग़िज़ा ही खून है, उनकी ग़िज़ा ही जिस्म का गोश्त है, उनकी ग़िज़ा ही यही है। फिर उस गोश्त के गलने से उन जड़ी बूटियों को ग़िज़ाएं मिलती हैं, वो जिस्म के गलने से उन बूटियों को ग़िज़ाएं मिलती हैं, चाहे वो जानवर का जिस्म हो या इंसान का जिस्म हो। तो वो शख्स कहने लगा, मैं एक जंगल पार कर रहा था, मैं मुसाफिर परदेसी था। मैं जब एक जगह जंगल के करीब पहुंचा, मैंने कहा कुछ देर यहां से सिस्ता लो, थक गया हूं, कुछ पानी के घोंट पी लो, कुछ साथ जो खुराक रखी है वो खा लो चंद लुक में। मैं एक झाड़ी के करीब बैठा, मुझे पता नहीं था वो आदमखोर झाड़ी थी, वो खौफनाक झाड़ी थी। कहने लगे कि उस आदमखोर और खौफनाक झाड़ी कि मैं जब करीब बैठा, मैंने महसूस किया झाड़ियां मेरे इर्द गिर्द लग रही हैं, मैंने महसूस ना किया, और मैं हल्की सी नींद में सो गया। लेकिन जब उठा तो तमाम झाड़ियों ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने उठना चाहा, मैं उठ ना सका, मैंने हिलना चाहा, मैं हिल ना सका। मेरे पास बड़ा चाकू था, मैंने फौरन झाड़ियां निकाली और झाड़ियों की शाखों को काटा और मैं निकल आया। लेकिन मुझे एक एहसास हुआ कि झाड़ियां आम झाड़ियां नहीं, ये पौधे आम पौधे नहीं, ये खूनखार आदमखोर पौधे हैं। एक थोड़ा सा तजर्बा मुझे हो चुका था। कहने लगे कि मैं अपना सफर मेरा लंबा था, जंगल का सफर था, बहुत ज्यादा जंगल होते थे, अब तो जंगल ही खत्म हो गए। जंगल का सफर था, मैं जंगल के सफर में जाते जाते एक जगह मैंने देखा, कई दिन के सफर के बाद देखा कि एक मोटा बंदर है, मोटा बंदर, मैं जिस बंदर की बात पहले कह रहा था, मोटा बंदर है। वो बंदर झाड़ियों में लिपटा हुआ। मैं समझ गया इसके साथ भी यही हादसा हुआ है जो मेरे साथ थोड़ा सा हुआ था। और उसके बाद तो चाकू नहीं था, वो बेबसी की हालत में है, बहुत बेकसी की हालत में वो बंदर लिपटा हुआ है। मैंने फौरन चाकू निकाला, उसकी शाखें काटते 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 उसको उससे आजाद किया, और उसके बाद उसने मुझे ऐसे शुक्र की निगाहों से देखा, मशकूराना निगाहों से देखा, मशकूराना, और लड़खड़ाता हुआ कमजोरी के आलम में कहीं चला गया। मैंने अपना सफर जारी रखा। कुछ थोड़ा ही सफर किया था, एक बंदरों का घोल आया। मैंने कहा मेरे पर तो बंदरों ने हमला कर दिया, और मेरे इर्द गिर्द सारे इकट्ठे हो गए, और वो बंदर भी था। और मुझे एहसास हुआ कि वो उन बंदरों का कोई बड़ा बंदर था, कोई उनका बॉस था, चीफ था, जो भी था, बड़ा था। उसके हाथ में एक टहनी थी। उसने, उनका अंदाज मशकूराना था, जारहाना हमले वाला अंदाज नहीं था बंदरों का। मैं समझ गया उसके अंदाज से, पहले डरा, फिर सहमा, फिर समझ गया कि नहीं, ये दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी, और उस बंदर ने मुझे एक टहनी दी, एक शाख दी, और उसको कहा ऐसे जमल मिसवाक की तरह। मैं समझा कि इसके अंदाज में अपनाइयत है, ये मुझे कुछ देना चाह रहा है। लकड़ी को मैंने देखा, ले लिया, मैं लकड़ी तो है तो क्या हर्ज है। वो लकड़ी मुझे दी और मैंने उसको चबाया, मिसवाक किया, और मिसवाक किया ना, थोड़ी ही देर में मेरे सारे दांत नीचे गिर गए और बंदर हंसने लग गए। मैंने कहा बंदर मेरे साथ हाथ कर गए, दांत मेरी जिंदगी के साथी ये सारे गिर गए, क्या बनेगा, और हंसते हुए बंदर चले गए। मैंने वो लकड़ी जो अच्छी खासी चबाई हुई थी, उसका रस भी अंदर गया था, और मुझे वो देखते रहे, वो मैंने फेंक दी, और मैं अपनी अफसुर्दगी में, अपनी उकताहट में चल पड़ा। उसके बाद मुझे मोशन आना शुरू हो गया, स्याह रंग के, बदबूदार, ऐसे जैसे कोई चीज जिस्म से निकल रही है, और मैं बुखार में मुब्तला हो गया। चंद दिन बुखार में मुब्तला रहा, किसी आबादी में चला गया, वहां कुछ इलाज मुआवजा ग़िज़ा, फिर वापस आया तो मेरे सारे भवों के बाल उड़ गए, मेरे चेहरे के बाल, मेरी दाढ़ी के बाल, सारे जिस्म के बाल उड़ गए। हैरान कि यह तब्दीली क्या हुई, ये क्या हुआ। कहने लगे उसके बाद मैंने महसूस किया कि सब कुछ तो उड़ गया, लेकिन मेरे जिस्म की तवानाइयां बहाल हो रही हैं। मैं अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा हूं। मैं बूढ़ा आदमी, लेकिन मेरे जिस्म में कुव्वत, मेरे जिस्म में ताकत, मेरे जिस्म में एनर्जी, और मेरा जिस्म हैरत अंगेज तौर पे वापस जवानी की तरफ पलटा। और कुछ ही दिनों मैंने महसूस किया कि मेरे बाल उगना शुरू हो गए, और मेरे दांत उगना शुरू हो गए, निकलना शुरू हो गए। मैं महसूस कर रहा था मेरी जुबान पे दांत चुभ रहे हैं, कोई निकल रहे हैं, जैसे कोई चीज छोटी सी उग रही है, कॉम्पल सी। और मैंने महसूस किया मेरे जिस्म के बाल फिर से वापस आ रहे हैं, और मेरा जिस्म फिर से मुतवज्जे हो रहा है जवानियों की तरफ, ताकतों की तरफ, कुव्वतों की तरफ, एनर्जी की तरफ। अब ये जब कैफियत मैंने देखी, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो कुछ चीज थी। पहले पछतावा, अब इस चीज का पछतावा था कि वो मैंने वो लकड़ी फेंक क्यों दी। चंद ही हफ्तों में मैंने अपने जिस्म को ऐसा ताकतवर, सेहतमंद पाया कि मैं हैरान हो गया कि वो क्या और ये क्या हुआ। फिर ख्याल आया
وہ جو بندر تھا نا جس کو میں نے آدم خور جھاڑی سے چھڑوایا تھا, رہائی دی تھی, وہ بندر اصل میں میرا محسن نکلا اور اس نے کہا کہ تو نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اگر تو نے میرے ساتھ احسان کیا جا میں بھی تیرے ساتھ احسان کرتا ہوں. یاد رکھیے گا جانور بہت بڑا معالج ہوتا ہے, جانور کے پاس علاج معالجے کے جتنے راستے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے. بڑے بڑے سائنسدانوں نے علاج کی راہیں جانور سے سیکھی ہیں. ہاں, دفن کرنے کی ترتیب بھی جانور سے سیکھی تھی حابیل اور قابیل کے واقعے میں. قرآن کہتا ہے ایک کوا مرا ہوا تھا, دوسرے کوے نے مٹی کھودی اور اس کوے کو دفن کر دیا. اچھا میتوں کو ایسے دفن کرتے ہیں, وہ بھی جانور نے سکھایا تھا. جانور ہمارے رہبر ہیں, جانور نے انسان کو بہت کچھ سکھایا ہے. اب یہ بالکل جوان ہو گیا, صحت مند ہو گیا, کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے بوڑھا, نہ منہ میں آنت نہ پیٹ میں دانت, نہ پیٹ میں دانت نہ منہ میں آنت, بال کہاں, جھریاں کہاں, ہاتھوں کی کمزوریاں کہاں, یہ پھر سے جوان ہو گیا. یہ ہو گیا. اب یہ واقعہ چلتے چلتے بڑوں تک پہنچا, بڑوں سے وزیروں مشیروں تک پہنچا. انہوں نے واقعہ سنا. جوانی کی تو تلاش ہر بندے میں رہی. آب حیات کی تلاش پوری دنیا میں ایک افسانہ ہے. آب حیات کہ ایسا پانی ملے جس پانی کے اندر شفا ہے اور جس پانی کے اندر دوا ہے, پوری دنیا میں اس کی ایک داستانیں ہیں آب حیات. اب بادشاہ تک جب پہنچی, نواب آف رامپور تک یہ بات پہنچی اور اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا اور گواہوں نے اور وہاں کے معاشرے کے رہنے والوں نے بتایا کہ یہ بابا تھا, بوڑھا تھا, آپ جانتے ہیں, اور چند ہی ہفتوں میں دیکھتے دیکھتے پھر یہ جوانی میں چلا گیا. اس کے پھر سے بال سیاہ ہو گئے, دانت چمکدار ہو گئے اور طاقتور ہو گئے, اور اس کا جسم کی بل اور جھریاں ختم ہو گئیں اور اس کی جلد ایسے صاف شفاف. اب بادشاہ نے پورے ملک میں اس جنگل کے جو باسی تھے ان کو بھی اور پورے ملک میں وہ پھیلا دیا کہ وہ جڑی بوٹی مجھے کہیں سے مل جائے پھر بھی جوان ہو جاؤں. پر اس کے لیے تو بندر چاہیے تھا, اور اس بندر کو احسان اور احسان کا بدلہ پھر نہ مل سکا. آج آپ کو میں جو چیز بتانے لگا ہوں اس کی تاثیر بھی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ہلدی ہے. ہلدی کو جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں. آپ کی ہڈیا میں کبھی کبھی اب اس نے آنا شروع کر دیا ہے. اس سے پہلے جو دادی پردادی کی ہڈیا تھی وہ اس کی ضرورت تھی. اب ہنڈیا نے مسالوں کی جگہ لے لیا ہے. اب ہنڈیا میں مصنوعی ڈبے والی چیزوں کی ڈبہ لے لی ہے. اب ہنڈیا نے کیمیکل کی جگہ لے لی ہے. وہ فطری چیزیں, وہ فطری غذائیں, وہ فطری دوائیں اب ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں. کبھی ہلدی کو آزمائیے. موسم سرما ہے یا گرما, اب سردی کا جنوری کا موسم ہے. اس جنوری کے مہینے میں 1 چمچ چھوٹا, آدھا چمچ یا چوتھائی چمچ 1/4 ٹی اسپون چوتھائی چمچ گرم دودھ کے کپ میں ڈالیے. چاہے میٹھا کر لیں, چاہے میٹھا نہ کیجیے. آپ دودھ کے کپ میں ڈال سکتے ہیں, دودھ کے پیالے میں ڈال سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو آپ نوش جان کیجیے. صبح نہار منہ, صبح شام بھی کر سکتے ہیں, ایک ٹائم بھی کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پرانے لوگ جب ان کو چوٹ لگتی تھی ہلدی پیتے تھے. پرانے لوگ جب سانپ ڈستا تھا ہلدی پیتے تھے, بچھو ڈستا تھا ہلدی پیتے تھے, کوئی جوڑوں کا درد ہوتا تھا ہلدی پیتے تھے. ہاں, اور کسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا ہلدی پیتے بھی تھے اور تیل سے اس کا لیپ بھی کرتے تھے. ہلدی کینسر کا علاج ہے, جو استعمال کرے گا اس کو کینسر نہیں ہوگا. ہلدی پھیپھڑوں کا علاج ہے. ایک دور میں آپ کے ہاں اب بھی ٹی بی کی ہسپتالیں ہیں. انگریز دور میں ٹی بی کے لیے باقاعدہ ہسپتالیں بنی تھیں, اور آپ کے زیارت اور ڈوڈر اور جبوڑی یہ مانسرا کے آگے باقاعدہ ٹی بی کے لیے سینیٹوریم وغیرہ وغیرہ یہ بنے تھے جہاں ٹی بی کا علاج ہوتا تھا. اس دور میں ایک ایجاد ہوئی تھی کہ ہلدی ٹی بی کا آخری علاج ہے. ہلدی لنگز کا کوئی مسئلہ ہو, پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہو, وہ کھانسی کی شکل میں ہے, وہ ریشے کی شکل میں ہے, وہ بلغم کی شکل میں ہے, وہ دمے اور الرجی کی شکل میں ہے, اور وہ الرجی جس کے اسلام آباد کے ٹیسٹ اور اسلام آباد کی ویکسینیں جہاں کام کرنا چھوڑ جائیں, اور خاص طور پہ اسلام آباد کی پولن الرجی یا ایسی الرجی, الماری کھولیں کوئی خوشبو ہو, کوئی کپڑا ہو یا ڈسٹ ہو, ایسی الرجی کا بہترین علاج ہلدی ہے. اور معدے کی ایسیڈیٹی, معدے کی تیزابیت اور معدے کی جلن اور آج کی مصنوعی غذاؤں نے جو معدے کا بربادی اور برا حال کیا ہے, اس کا تو بہترین علاج ہے. ہلدی اپنی ہنڈیا میں ڈالیے. میں نے ایک صاحب کو یہاں تک کہا کہ نمک ڈالتے ہیں نا آٹے میں, ذرا ہلدی بھی ڈال دیا کریں پھر تاثیر دیکھیں. مجھے دیکھ کے ایسے مسکرانے لگا. اس نے ہلدی ڈالی, روٹی کی تاثیر ہی اور ہو گئی. آپ نے کبھی زعفران کا نام سنا؟ اب بھی زعفران
2.25 लाख से ज्यादा रुपए किलो है और हल्दी 250-300 रुपए किलो है। लेकिन एक शर्त मैं आपसे कहूंगा, पिसवानी खुद है अपनी आंखों के सामने। चाहे दुनिया का कितना खूबसूरत डब्बा हो हल्दी का, मैं इजाजत नहीं दूंगा। अपनी मर्जी से खुद पिसवाइए हल्दी, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की कसूर की हो। हल्दी हल्दी है, खुश्क हल्दी। आप ताजा हल्दी का सालन भजिया भी खा सकते हैं, लेकिन मैं जो हल्दी कह रहा हूं खुश्क हल्दी की सख्त तासीर बता रहा हूं। खुश्क हल्दी की मैदे की तेजाबियत और मैदे की जलन और मैदे के पेप्टिक अल्सर, पुराने अल्सर के मरीज हल्दी से बेहतर हुए और हुए। हल्दी जाफरान का बदल है। जाफरान का रंग भी हल्दी की तरह होता है और हल्दी का रंग भी जाफरान की तरह होता है। अल्लाह पाक का निजाम देखें, अमीर लोगों के लिए जाफरान रख दिया, गरीब लोगों के लिए हल्दी रख दी। अमीर लोगों के लिए सेब रख दिए, गरीब लोगों के लिए बेर रख दिए। क्या निजाम है? आप हल्दी पिसवा के रख लीजिए। मैं चाहूंगा आप सफर में हैं, हजर में हैं, आप पूरी दुनिया में जहां रहते हैं, हल्दी की डिब्बी आपके पास होनी चाहिए। जैसे किसी के पास लाइटर जेब में होता है, नसवार की डिबिया जेब में होती है, या सिगरेट की डिबिया जेब में होती है, ऐसे हल्दी होनी चाहिए आपके पास। अपने घर में अपनी हंडिया में हल्दी डालें। जो चाहते हैं कि उनकी जवानियां बरकरार रहें, उनके बच्चों को दिमाग और बेहतरीन मेमोरी और लाजवाब हाफजा और उनके बच्चों का सेहतमंद जिस्म और उनके बच्चे जल्द बूढ़े ना हो, वो अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने घरों को हल्दी के इस्तेमाल पे ले आए। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा रोज करते रहिए, थोड़ा थोड़ा रोज करते रहिए। हल्दी का इस्तेमाल अपनी किसी भी शक्ल में। और अगर आप इस तरह भी नहीं कर सकते, आप बड़े साइज के कैप्सूल हल्दी के भर लीजिए पाउडर। 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम खा लीजिए, 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम खा लीजिए। देखिए हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, डिस्क के मसाइल, मोहरों के मसाइल, आसाबी खिंचाव, हल्दी। और ऐसा जिस्म जो मारा कूटा हुआ है किसी के तशद्दुद की वजह से, कोई भी तशद्दुद किसी ने किया और जिस्म बहुत जख्मी है, बाहर से बाहर कोई जख्म नजर नहीं आ रहे, अंदर से उसका अंग अंग, उसकी नस नस टूटी हुई है, हल्दी बेहतरीन उसको ऐसे सेहतमंद इंसान की तरह, लाजवाब मर्द की तरह सेहतमंद इंसान। हल्दी हल्दी टूटी हुई हड्डी का इलाज, टूटी हुई हड्डी का इलाज, हल्दी अंदर के जख्मों का इलाज। और वो खवातीन जिनको नुस्वानी मसाइल है और जिनकी नुस्वानी उलझने हैं, वो खवातीन जिनके हार्मोनल का निजाम डिस्टर्ब है, वो खवातीन जो कहती हैं कि टेप के बगैर हम नहीं बैठ सकती, कमर साथ नहीं देती, वो खवातीन जिनको नीचे बोझ पड़ता है, वो खवातीन जो पुरानी लिकोरिया में मुब्तला है, हल्दी का इस्तेमाल शुरू करें। अपने खाने में भी, अपने सालन में भी, और अपने दूध में भी, और पाउडर की शक्ल में भी, आप जिस शक्ल में करें। लेकिन बेहतर यह है कि सालन में तो सारे के सारे घर के लिए डालें और जरूर डालिए, लेकिन अपने लिए इसे दूध में या पानी के साथ कैप्सूल में या बगैर कैप्सूल के 1/4 चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच तबीयत के मुताबिक आप इसमें 1 दफा दिन में, 2 दफा, 3 दफा आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये कुदरत की एक खास नेमत है हल्दी, एक खास नेमत है। हल्दी की रोशनी भी जिस्म के लिए जरूरी है। जिनके घर में ये टेबल लैंप होते हैं, जिस टेबल लैंप की रोशनी, हल्दी का रंग क्या होता है? पीला, और पीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? येलो। जो येलो लाइट होगी, अगर जिस कमरे में येलो लाइट हल्दी के रंग की रोशनी होगी और हामला उस कमरे में होगी, कभी उसका डिलीवरी का निजाम डिस्टर्ब नहीं होगा। इस रोशनी का असर है, हां, इस रोशनी का असर है। और इस रोशनी से इंसान के अंदर गुस्से की, झंझलाहट की कैफियत खत्म हो जाती है। उसकी दलील देता हूं। कितने बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और कितने सूफिया हैं जिनके लिबास हल्दी रंग के हैं। हां, ऐसे नहीं हैं। उनकी पगड़ियां, उनके कमीजें, उनके चोले, उनके चोगे हल्दी रंग के हैं। रंग का जिंदगी पे असर है। एक छोटा सा इशारा करूंगा, दुल्हन का अरूसी लिबास शोख क्यों होता है? सख्त शोख लिबास क्यों होता है? उस वक्त जज्बात की जरूरत होती है, पर सारी जिंदगी की ये जरूरत नहीं होती। हल्दी का लिबास, यानी लिबास से मुराद ये रंग, और हल्दी ग़िज़ा में और हल्दी रोशनी में, रोशनी से मुराद हल्दी रंग की रोशनी, ये जबरदस्त चीज है, बाकमाल चीज है। आपकी ग़िज़ाएं और आपकी ग़िज़ाओं का निजाम हल्दी के बगैर ना हो। हल्दी के साथ अपनी दोस्ती लगाएं। आप हल्दी के मजीद फायदे पाना चाहते हैं, नेट पे चले जाइए, ऐसे इंकशाफात आपको मिलेंगे, ऐसे हैरत अंगेज कमालात मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते। पुराने दौर के जितने बावर्ची थे, आप उनको अगर हल्दी ना दें,
اور وہ آپ کو کھانے میں ذائقہ دے دے، ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مجھے ایک شاہی طبیب نے، بوڑھے شاہی طبیب تھے، بوڑھے شاہی طبیب حکیم عبد الکریم دلی والے مشہور تھے، مجھے بتانے لگے کہ میں نواب کے ساتھ شملہ جاتا تھا گرمیوں میں، جیسے ہمارے ہاں مری شملہ، نواب کے ہاں وہاں جا کے گرمیاں گزارتا تھا۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے باورچی کو کہا کہ نواب کا معدہ متاثر ہے اور جگر فائٹی ہو رہا ہے، خیال کرو غذا میں 4 چیزوں کا استعمال، ہر سالن میں، ہر دال میں، ہر گوشت میں، ہر سبزی میں 4 چیزوں کا استعمال نواب کا زیادہ کر دو، خشک یا سبز دھنیا، ایک خشک یا سبز دھنیا، اور دوسرا ہلدی، اور تیسرا دہی، اور چوتھا سفید زیرہ۔ کہنے لگے میں نے چند ہفتے نواب کو یہ غذا کھلائی۔ طبیب کہنے لگے آپ تو حیرت انگیز طور پہ، وہ خود بھی طبیب تھے، بہتر ہو گئے، کیا ایسی دوا ہوئی ہے؟ دوا تو ہم نے ایسی دی ہے، لیکن غذائیں کیا ہیں؟ ہلدی، اور ان غذاؤں نے جا کے، ان دواؤں نے جا کے اس کے جسم کے نظام کو معتدل کر دیا۔ آج آپ فاسٹ فوڈ کے نام پہ، سافٹ ڈرنک کے نام پہ، جھاگدار مشروبات اس نام پہ، آج آپ کیمیکل کے نام پہ، باہر کی غذاؤں کے نام پہ، دھماکہ دار غذائیں آپ کے معدے، آپ کا جگر، آپ کے پٹھے اعصاب کو متاثر کر چکے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات کہتا بس آگے نکل جاؤں گا، ہلدی کا تعلق ازدواجی خوشیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور ازدواجی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے، میاں بیوی کے لمحات کو مضبوط کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال عورت اور مرد دونوں ضرور کریں، اور اپنی زندگی میں اس سفر کو رواں دواں رکھنے کے لیے ہلدی کا ساتھ لیں۔ ہماری غذائیں، ہمارے تفکرات، ہماری ٹینشنیں، اور ہمارے اعصابی کھچاؤ تناؤ، اور ہمارے ذہنی دباؤ، اور موجودہ دور کی ذہنی کیفیتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے جسم کو تھکا دیا ہے، چور کر دیا ہے، اور ہمیں مریض اور بیمار بنا دیا ہے۔ اب اس کا واحد حل رنگ برنگی گولیاں ہیں، یا ہماری چٹپٹی کوئی دوائیاں ہیں، خمیرے ہیں۔ ایک چیز اور ہے جو غذا کے اندر ہے، وہ دوا کے اندر نہیں ہے۔ آپ کا کچن معالج ہے، آپ کا کچن ڈاکٹر ہے، آپ کا کچن طبیب ہے، آپ کا کچن ایک مسیحا ہے۔ اپنے کچن میں اپنا علاج کریں، اور یہ ہلدی آپ کے کچن کا حصہ ہے، یہ ہلدی آپ کے کچن کا حصہ ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ خود پسوائیں، اور خود پیسیں، ہون دستے میں پیسیں، خود کسی مشین میں پیسیں، اور خود پیسیں اور رکھیں، تھوڑی تھوڑی پیسیں، تاکہ اس کی گانٹھوں میں اس کی تاثیر اور طاقت باقی رہے، اور تھوڑی تھوڑی پیس کر اس کو استعمال میں لائیے۔ آپ پیس کے اپنے دوستوں کو گفٹ کیجئے، ہدیہ کیجئے، اور انہیں یہ فائدے بتائیے کہ ہلدی کیا فائدے دیتی ہے، ہلدی جسم کی روح کو اور جسم کے انگ اور ریشے کو اور ہڈیوں کو کیسے مضبوط کرتی ہے۔ میرے پاس ایک بون کینسر کا مریض آیا، میں نے اس کو صرف ہلدی استعمال کرائی، اور غذاؤں میں تبدیلی جو میں نے بتائی آپ کو کی، یہ غذائیں استعمال کرائیں۔ وہ بون کینسر کا مریض ایسا صحت یاب ہوا کہ بڑی ہسپتال کا ڈاکٹر مجھے ملنے آیا، کہنے لگا اس سے ملا، اس کے پاس اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ آج وہی ڈاکٹر اپنے مریضوں کو ہلدی ریکمینڈ کر رہا ہے کہ ہلدی استعمال کریں۔ پہلے دور میں ایک میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ گلاب دیوی کا نام آج بھی لاہور کی ایک بڑی ہسپتالوں میں ہے۔ لالا لاجپت رائے تھے، ایک بڑے سیاسی لیڈر تھے، لالا لاجپت رائے۔ ان کی ماں کا نام گلاب دیوی تھا۔ یہ ایک لاہور سے دور گاؤں تھا، دور، بہت دور۔ جس دور میں یہ ہسپتال بنا، یہ ٹی بی کا ہسپتال تھا۔ ان کی اماں کو ٹی بی ہوئی تھی، اماں ٹی بی میں مر گئی تھی، والدہ۔ اس نے ماں کی یادوں میں ایک ٹی بی کا ہسپتال بنایا، گلاب دیوی، ماں کا نام گلاب دیوی تھا، ہسپتال بنایا۔ بڑے بڑے انگریز ڈاکٹر، ہندو ڈاکٹر یہاں ہوتے تھے۔ ایک ڈاکٹر آیا، واقعے پہ واقعہ نکلا، بات سننے کی بڑی مزیدار بات ہے۔ ایک ڈاکٹر آیا انگریز، وہ اسپیشل اس کو بلایا گیا، گورا تھا، انگلینڈ سے آیا۔ گلاب دیوی میں اس کو جگہ، بہترین کمرہ، رہائش، ہر کچھ دیا گیا۔ اس نے آتے ہی بوریوں کے حساب سے ہلدی منگوائی، اور ہون دستے منگوائے، اور مزدور منگوائے، اور چھلنیاں منگوائیں، اور کہا ہلدی پیسو۔ اب سارے کہیں ایک ڈاکٹر کیا ہے، کیسی عجیب، بول کون سکتا تھا۔ بات چلتے چلتے لالا لاجپت رائے تک مالک تھا، سیاسی لیڈر، بہت بڑا تاجر تھا، بہت مالدار آدمی تھا، سر گنگا رام کی طرح۔ اس تک بات پہنچی کہ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کیا۔ اس نے کہا جو کہتا ہے کرنے دو، میں نے اس کی بہت شہرت سنی ہے، ٹی بی کا پوری دنیا میں اس سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ٹی بی کا دورہ تھا، پورے برے صغیر میں ٹی بی سے لوگ مرجھا کے کملا کے مر جاتے تھے، اور ٹی بی کی کھانسی مشہور تھی، اور ٹی بی کے چہرے مشہور تھے، اور ٹی بی کے بعد تھوک سے پھر خون نکلنا، اور آخرکار بندہ کملا جاتا تھا اور مر جاتا تھا۔ اور ٹی بی ایسا مرض تھا جس کا علاج نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے ہلدی پسوائی،
और जो आता था उसको हल्दी देता था और कहता था हल्दी खाने में, खिलाने में इस्तेमाल करो, पानी के साथ, दूध के साथ इस्तेमाल करो। और साथ डॉक्टरी दवाइयां भी दे देता था, डॉक्टरी गोलियां भी, जो उसका इलाज मुआवजा था देता था। ये मुआलिज, ये अंग्रेज मुआलिज, इसके मरीज और दूसरे वार्डों के मरीज, दूसरे डॉक्टरों के मरीज, हैरत अंगेज तौर पे इसके मरीज ठीक होने लगे, हैरत अंगेज तौर पे इसके मरीज सेहतयाब होने लगे। और आखिरकार सबको मानना पड़ा हल्दी का इंसान के फेफड़ों के साथ, जिगर और मैदे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने कई हेपेटाइटिस के मरीजों को हल्दी इस्तेमाल कराई चंद हफ्ते चंद महीने, मैंने कई मैदे के मरीजों को हल्दी इस्तेमाल कराई चंद हफ्ते चंद महीने, मैंने बदन के दर्द, जोड़ों के दर्द, या ऐसे लोग जो जख्मी हो चुके थे, एक्सीडेंट हो चुके थे, या कहीं ऐसा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया कि उनको मारा गया लाठियों से या पत्थरों से और जूतों से, उनका जिस्म दुखता था, ऐसे लोगों को मैंने हल्दी इस्तेमाल कराई और कहा और सेहतयाब हुए। और हल्दी ने उन्हें शिफायाबी का सच्चा पैगाम दिया और हल्दी ने उन्हें सेहतयाबी का एक अनोखी किरण दी, अनोखा राज दिया। आप हल्दी के रंग को सेहत के लिए मुफीद पाएंगे, आप हल्दी की रोशनी को, यानी जो येलो रोशनी है, इसको सेहत के लिए मुफीद पाएंगे। हत्ता कि यहां तक जो किसान हल्दी बोते हैं और जो हल्दी चुनते हैं और जो हल्दी के खेत में रहते हैं, उनकी सेहत और दूसरों की सेहत में फर्क होता है। इसकी मिसाल देता हूं। मैं एक बहुत बड़े फैसलाबाद के स्पेलर, हमारे यहां एक तेल इस्तेमाल होते हैं, तिलों का तेल दवाओं में, खालिस तेल के लिए मैं वहां गया और अपने बंदे बिठाए कि खालिस तेल निकले। मैं जब वहां गया तो उस वक्त सरसों का तेल निकल रहा था और सरसों के तेल की एक जलन थी, एक धुआं था अंदर और आंखों से पानी बह रहा था। मैंने पूछा उनके मालिकान से, मैंने कहा आपके यहां जितने मजदूर हैं और जितने काम करने वाले हैं, क्या किसी को चश्मा लगा हुआ है? कहा नहीं। मैंने कहा यह सरसों का तेल और उसकी सरसों के तेल का धुआं, उसकी तासीर आंखों का इलाज है। फिर मैंने वाकया सुनाया। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता, उनका वालिद यानी अब जो मौजूदा है, इनका दादा, जब 47 का वाकया हुआ तकसीम का, वो आंखों से नाबीना थे, उनको छोड़ दिया कि कौन लेके चलेगा रहमो करम पे। सिख उनका दोस्त था, सिख ने तरस खाया, सिख ने कहा यह सरसों का खेत है, बड़ा लंबा ऊंचा खेत था, सरसों के खेत के फूल भी आप जरा देखिएगा हल्दी के रंग के हैं, तो इसमें चला जाओ और एक खड़ा पानी का दे दिया। कई हफ्ते सरसों के खेत में छुपा रहा जान बचाने के लिए, सरसों के वो फूल और शाखें खाता था और पानी पीता था। जब हफ्तों के बाद निकला, आंखों का अंधापन खत्म हो गया था, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। उन्हीं सच्ची आंखों के साथ अपने अजीजों को ढूंढता ढूंढता पाकिस्तान पहुंचा। आज भी उसकी कब्र लाहौर में मौजूद है। उस अंधे से बीना होने वाले की कब्र की बात कर रहा हूं। हल्दी सेहत के लिए राज है, इक्सीर है। हां, हल्दी हैरत अंगेज चीज है, बहुत हैरत अंगेज चीज, आपके सर से एड़ी तक। और औरत का हुस्न जमाल ये तो है ही हल्दी में। पहले दौर में उपटन बनते थे, फेशियल लेप, उसमें हल्दी होती थी। अभी मैं एक उपटन बताता हूं। हल्दी ले लीजिए, बिल्कुल बारीक, कपड़े से निकालिए, बिल्कुल बारीक छलनी से, इंतहाई मैटे से भी बारीक, और जितनी हल्दी हो उसमें थोड़ी सी बलाई मिला लीजिए, दूध की बलाई थोड़ी सी। आप चाहें चंद कतरे लीमू का भी मिला सकते हैं, वो उस वक्त है जब आप बलीच चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। आप हल्दी, उसमें थोड़ी सी बलाई मिलाइए, उसका अच्छी तरह लेप कीजिए। बलाई थोड़ी हो, हल्दी ज्यादा हो, सख्त सख्त हो, और खूब मलिए अपनी चेहरे पे, अपनी स्किन पे, अपनी जिल्द पे मलिए, लगाना नहीं, इसको मलना है, रगड़ना है। ये उतरे फिर मले, फिर उतरे फिर मले। पहले जितनी भी दुल्हनें होती थी, अपनी बड़ी बूढ़ियों से आप पूछ लीजिएगा, उनकी तैयारी के लिए ये हल्दी का उपटन होता था और बाकायदा बनाया जाता था। ये लेप, ये फिशल, ये चीजें होती थी और ये बनाई जाती थी। और हुस्न जमाल वो लाजवाब था जो आज का लाजवाब है। गैर जरूरी बालों का इलाज, चेहरे की छाइयों का, दाग का, धब्बों का, आंखों के हलकों का इलाज, हल्दी का ये लेप है, हल्दी का ये उपटन है। इस हल्दी के उपटन के अंदर अजीब तासीर है। कुछ अर्सा इस्तेमाल कीजिए, चंद हफ्ते चंद महीने, हल्दी आपको मायूस नहीं करेगी। सस्ती सी चीज है, बिल्कुल सस्ती चीज, सेहत के लिए, जिस्म के लिए, हुस्न जमाल के लिए, लाजवाब पलकों के लिए, बेहतरीन चेहरे के गुलाबीपन के लिए, जिसमें कुदरत का मेकअप हो जाए, लाजवाब चीज है, बेहतरीन चीज है। और बड़ी अजीब बात बताऊं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे एक साहब मिले, वो कहते हैं हम हल्दी का सालन पकाते हैं, ताजा हल्दी काट के उसका सालन पकाते हैं, बड़े बड़ी डोंगे भर भर के एक बंदा खा जाता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप इसको चौथाई चम्मच, आधा चम्मच, अभी थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए। आप सोच नहीं सकते, आपको हल्दी
मायूस नहीं करेगी। आप हल्दी की दस्तक दीजिए, आपको वेलकम कहेगी, आपकी सेहत को आपका साथ देगी, आपकी कमर को, आपके पट्टों को, आपके जिगर और मेदे और फेफड़ों को, और आपके जिस्म को, और नाफ के नीचे के औरतों और मर्दों के निजाम को हल्दी बेहतरीन साथी बन के आपके लिए हम सफर बन जाएगी। अब तक तो हल्दी को आपने ऐसे समझा, अब पता चला कि हल्दी तो कुछ चीज है, हल्दी तो एक अनोखा राज है, हल्दी तो हमारी जिंदगी का साथी है। मैं तो नहीं चाहता आप हल्दी को छोड़े, मैं तो नहीं चाहता आप हल्दी से मुंह मोड़े। आप कोई और दवाएं खा रहे हैं, खाते रहिए, लेकिन एक वक्त आएगा हल्दी कहेगी अब इन दवाओं की जरूरत नहीं है। आप बड़ी बड़ी कीमती चीजें खा रहे हैं, खाते रहिए, लेकिन एक वक्त आएगा आपका जी चाहेगा नहीं अब इसकी जरूरत नहीं। 1.5 आने की हल्दी, 1.5 लाख रुपए की दवा, फिर 1.5 आने की हल्दी को आजमा के देखिए। और एक बात और भी बता दूं, जब से हमारी हंडिया में, हमारे सालन में हल्दी खत्म हुई है और हमारे खुराक में हल्दी खत्म हुई है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों ने सर उठाया है। हाँ, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों ने सर उठाया है, और मेदे के अल्सर ने सर उठाया है, कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर ने सर उठाया है। क्योंकि हल्दी का रंग कैंसर का इलाज, हल्दी की गांठें कैंसर का इलाज, और हल्दी की खुशबू कैंसर का इलाज, और हल्दी का साथ कैंसर का इलाज। हत्ता कि आप जैसे ये गुलदस्ते पड़े हैं टेबल पे सामने, आप अपनी टेबल पे बेहतरीन ट्रे में हल्दी की गांठें सजा के रखें। वैसे भी आज का रिवाज है मुख्तलिफ जड़ी बूटियों फूलों को रंग दे के सजाने का, सजा के रखें। ये घर में एक स्मेल, इसके असर होगा, चाहे वो खुशबू या बदबू, या उसका असर आपको महसूस नहीं होगा, बदबू तो वैसे नहीं होगी, महसूस नहीं होगा, लेकिन इसका घर में एक असर होगा, और इस असर से आपके घर में आपके बच्चों की सेहत हैरत अंगेज बनती संवरती चलती जाएगी, और आप बेहतरीन सेहत का सफर रवां-दवा रखेंगे। हल्दी को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं, हल्दी को अपनी जिल्द का साथी बनाएं, हल्दी अपने सफर का साथी बनाएं, और हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। सस्ती, मुअस्सर और लाजवाब। क्या ख्याल है? करेंगे और लाजवाब करेंगे, और इसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरों को बताइएगा कि तारिक ने एक सस्ती सी चीज बताई थी पर काम की बहुत लाजवाब है, अभी फायदे बहुत हैं इसके। आप जब करेंगे खुद ब खुद पता चल जाएगा, लाजवाब चीज है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और इसलिए दे कि हम अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन जाएं, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ सदा रवां दवा रखे। अल्लाह अस्पतालें खत्म कर दे, अल्लाह डॉक्टरों को इससे बेहतर मुआलजा और हकीमों को इससे बेहतरीन कारोबार अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें दवाओं के रोग से बचाए, बीमारियों के रोग से बचाए, और अल्लाह पाक हमारे मुआशरे को एक सेहतमंद और लाजवाल जिंदगी अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।